축하합니다. 샤바샬롬. 그래서 오늘 아주 엄청난 일들이 있었습니다. 무지개를 저는 그런 무지개를 처음 봤고요. 정말 하나님께서 이제 꽉 찬 때, 정말 이 땅의 데스티니가 꽉 차서 이제는 모든 것들이 이제 결실하게 되고 하나님이 유업으로 이어오게 하셨던 그 최종 완성의 그림이 무엇인지가 이제 열방 가운데 드러나는 그런 때인 것을 저희들이 점점 더 선명히 보게 될 것입니다. 자, 우리 특별한 또 우리 게스트가 아니고 사실은 저희 가족들이죠. 우리 두 분을 소개할 텐데요. 한 분은 로버트 웨인거 사역자님이십니다. 그래서 미국에서 태어나셨고 지금 이스라엘로 알리야를 하셨어요. 그래서 예수님을 믿는 유대인이시고 특별히 쇼파르를 가지고 열방 가운데서 그 하나님의 새로운 소리, 정말 포로된 자를 돌이키고 또 군대가 앞으로 나아가게 하고 또 회개하게 하는, 그래서 주님의 희년이 이루어지게 하는 그 사역들을 펼치고 계신 우리 사역자님이시고, 또 우리 조이스 정 선교사님 다 아시죠? 우리 이스라엘의 러브 153 궁율 사역을 통해서 여러 가지 그 주님의 사랑을 유대인 가운데 또 아랍 우리 지체들 가운데 전하고 계신 사역자님이십니다. 우리 두 분을 한번 박수로 환영하도록 하겠습니다. 할렐루야. 샬롬 샬롬. This is my first visit to Korea. 저는 한국에 처음 방문했습니다. 전사님 통역하지 않아요? I've come from Jerusalem to the ends of the earth. 예루살렘에서 땅 끝으로 왔습니다. It says the word of the Lord will go out from Zion. 말씀이 시온에서부터 나올 거라고 했는데요. And I see, my heart is warmed when I look up and I see here in Jeju Island, blow the trumpet in Zion. 이 땅끝에서 제주에서 땅끝에 제주에서 지금 저렇게 쇼파러 자이언 저런 플라이를 볼 때에 정말 가슴이 뜨거워집니다. I've been given the gift to sound shofar in Zion, and tonight I'm going to sound the shofar from Zion. 그러니까 시온에서 쇼파르를 부르는 그 은사가 주어졌는데요. 오늘은 여기에서 시온에서 온 그 쇼파르를 오늘 부르도록 하겠습니다. I was born and raised in Los Angeles, 저는 미국에서 태어났고 자랐습니다. and I was raised in the synagogue, 회당에서 자랐고요. 유대인 회당에서. and I had a good, comfortable life in America, 아주 편안한 삶을 미국에서 살았습니다. and the Lord has brought me to my calling, to my destiny, 그래서 from the highest place in California, in Northern California, Mount Diablo, Devil Mountain, to the lowest place on earth at the Dead Sea, at the biblical Gilgal, at the Jordan River Valley, the lowest place on earth, but the highest place spiritually. 그러니까 하나님께서 저를 그 캘리포니아에서 실제로 높은 산에 살고 있었는데 그 편안한 삶 가운데 살다가 저를 지구상에서 실제로 가장 낮은 땅 여리고 그 길갈 이렇게 가장 낮은 땅으로 저를 부르셨습니다. 그렇지만 그 땅은 영적으로는 가장 뚫려 있는 높은 땅입니다. And there's a move of God that has been happening, and along the way, as I have stepped into this being a completed Jew, I'm more Jewish now than when I was Jewish. 그러니까 지금 현재 저는 제가 실제로 유대인의 삶을 살 때보다도 더 유대인적으로 지금 되어 있습니다. Having received Yeshua in my heart as my Lord and Savior. 그러니까 예수님을 저 마음에 받아들인 것이 더 진정한 유대인이 된 것입니다. But as I look back on my life, it was in 2008 in Northern California that He connected me with Joyce. Joyce was coming into the understanding of the Hebrew roots of the faith. 2008년도에 캘리포니아에서 하나님께서 저와 로버트 사역자를 연결시키셨고요. 그때 이제 저도 히브리 뿌리에 대해서 2008년도에 이렇게 이제 알기 시작한 때였습니다. Passover was coming, Pesach, and she wanted to have a Jewish experience of the Passover Seder, what we know as the Last Supper. 그래서 그때 제가 이제 히브리적인 것을 막 배울 이해를 하기 시작할 때이기 때문에 6월절 만찬을 저희 집에서 하기를 원했었습니다. Through a local prayer house in our community, she heard about me and she
she asked if I would officiate the Seder, and I said yes. 그래서 이제 거기 주변에 있는 기도의 집을 통해서 제가 로버트 사역자에 대해서 알게 됐고 그 6월절 세일을 인도하도록 제가 우리 로버트 사역자에게 요청을 했습니다. We were planning for about 12 people, and 50 people showed up. 한 12명 정도 이렇게 함께 할 줄 알았는데 50명이나 함께 참여를 하게 됐습니다. Including some Jewish people from my community. 그래서 거기에 함께하는 유대인들도 그러니까 믿지 않는 예수님을 모르는 일반 유대인들도 함께하게 됐습니다. And I took a leap of faith because if you really understand the Passover Seder, for those of us who have eyes to see and ears to hear, the Passover Seder is the story of Yeshua. Yeshua is all through the Passover Seder. 그래서 6월절을 하게 될 때 예수와에 대해서 계속 나오기 때문에 제가 이제 열렬을 좀 하게 됐습니다. Needless to say, he connected us and he's reconnected us in Israel. 그래서 정말 그때 만나게 됐는데 나중에 다시 이스라엘에서 저희에게 하나님께서 저희들을 만나게 허락을 하셨고요. That brought me here to Korea. 그래서 그 만남이 오늘 여기 한국까지 오게 됐습니다. That brought me here to this island. 그리고 여기 제주도까지 오게 했고요. For this specific day. 그리고 좀 오늘 특별한 이 날. So that he could reveal himself. 그러니까 하나님을 정말 나타내기 위해서. In the most supernatural way, and so I'm blessed to be here, and I'm blessed to lead you into the Shabbat with some of the traditional ceremony for the Kiddush. 초자연적으로 하나님을 나타내신 이 날, 이 안식일에 여러분들과 함께하게 돼서 너무나 감사합니다. And it wasn't until I began as a secular Jew when I got born again and realized that we were called to celebrate the feast of the Lord, and that includes celebrating the Sabbath on Shabbat. As I began to celebrate the Shabbat, my life exploded in a good way. 그래서 제가 조금 약간 lost 되는데 안식일을 지켜 나갈 때에 정말 그 지킴 속에서 저의 삶이 바뀌었습니다. Kosher animal. 그러니까 정결한 동물이면은 그 뿔나파를 만들 수 있고요. When the Jews were sent into exile into Babylon, and when they got sent into the diaspora, the shofar became whatever indigenous kosher animal for that region was, that became the shofar. 그러니까 유대인들이 이렇게 디아스포라 다 흩어졌을 때에 어쨌든 그 가는 곳에 있는 동물이 정결하면은 그거를 뿔나팔로 만들었습니다. Traditionally, it was the ram's horn. 대부분 다 양의 뿔이지만 This is a small ram's horn that actually comes from a Jacob sheep. 요거는 실제 야곱의 양이 있거든요. 그 야곱의 양에서 나온 뿔입니다. The breed of sheep that in Genesis 30 Jacob got from Laban is his 네, wages. 그래서 그 야곱의 창세기 30장에 보면은 그 야곱의 양 얼룩무늬 양 있잖아요. 실제로 그 양이 지금 이스라엘에 돌아와 가지고 지금 거기서 나온 The 뿔입니다. spotted, speckled, and banded sheep. 네, 그러니까 얼룩진 양입니다. And this is the traditional sound from that. And then this is another version. This is the Gemsbach. This is 이 잼스박이라는 동물에서 나온 it's an 뿔입니다. antelope. This is my concealed weapon. I carry this with me wherever I go. 우리 저기 또 사역자는 저거를 어디를 가든지 저걸 가지고 다니시면서 이렇게 항상 필요할 때마다 부시면서 무기로 사용하십니다. 영적인 무기로. And I've been walking out this calling of the shofar for the last 11 and a half years. 저는 지금 쇼파 사역을 11년 동안 하고 있고요. And I've come to the revelation that the breath of God is that whereas the drums bring earth to heaven, the shofar brings heaven to earth. 그래서 정말 이게 드럼 사운드가 그러니까 지구와 하늘을 연결한다면은 쇼파르는 하늘과 땅을 연결하는 것입니다. And when we inhale the inspiration of the Spirit of the Lord. 정말 우리가 숨을 들이쉴 때에 하나님의 영을 들이시는 거고요.
And when we exhale, we're releasing God's voice in the land for His will to 우리가 be 숨을 done. 내쉴 때에 정말 하나님의 그 뜻을 이루어지게 숨을 내쉬면서 선포하는 그런 의미가 있습니다. And the main revelation that I've gotten about the shofar is there are three things that are very distinctive. There's only one race that has these three traditions, and that is the shofar, the Torah, and the menorah, and these are signs of the Jewish people. 그 유대인에게 가장 상징적인 세 가지가 토라와 메노라와 쇼파르인 것입니다. And there's only three things that have dominion over the devil, over Satan in the spiritual realm, and that's the name of the Lord, the voice of the Lord, and the word of the Lord. 그래서 정말 악한 원수 마귀를 이기는 세 가지가 하나님의 The voice of the Lord, the word of the Lord, 음성과 말씀과 and the voice, the word, and the name. 이름, 여호와의 이름인 것입니다. And so, whenever I experience resistance, whenever things aren't going my way or how they should, or there's variances that shouldn't occur, I release the voice of the Lord. I sound the shofar because it brings everything back into perfection. 그래서 정말 어떤 영적인 그런 어려움이나 벽에 부닥칠 때에 정말 저는 쇼파르를 붑니다. And causes the enemy to flee in 7 directions. 정말 악한 원수 마귀가 7길로 도망가도록 해서 쇼파를 붑니다. It puts the fear of the Lord in the evil one. 정말 그 악한 원수 마귀에게 하나님을 향한 두려움을 주게 되는 것입니다. And then there's the Yemenite shofar. This is the longer one that it comes from South Africa and Ethiopia and Yemen. It's from the horn of a greater kudu antelope. And 이거는 사우스 아프리카에서 그레이트 쿠르라는 동물의 불입니다. whereas the ram's horn and the smaller horns are more of a travail, a cry of anguish, a cry of repentance. It's used around the high holy days during Rosh Hashanah and the Day of Atonement and the days of awe to cry out to God for His mercy as opposed to judgment. 그래서 그 작은 불나팔들은요, 정말 하나님 앞에 회개하고 통회하고 자복하고 이런 걸로 보통 사용이 되고 대속제일에 주로 이런 작은 것들이 사용됩니다. In Leviticus 23:24, it just says that the shofar. What do you want to read? Okay. 레위기 23장 It says it shall 누가 it says 읽어주시겠습니까? it shall be a memorial unto you. That's the sound of the shofar. It will be a day of blowing, a memorial unto you, and that means that we're to remember God and turn back to God. But more importantly, we're asking God to remember us 레위기 with mercy. 레위기 what was the Leviticus 23:24. 레위기 Leviticus 23장 23. 누가 읽어주시겠어요? 23장 24절. 네, 23장 24절 같이 읽도록 하겠습니다. 시작. 일곱째 달 곧 그 첫날은 너에게 쉬는 날이 될지니 이는 나팔을 불어 기념할 것이요 성회라. And so the traditional sound of the Yemenite shofar it's more melodic. It's more musical.
And the Lord has sent me to this place in the biblical Gilgal, where there's now, thanks to Joyce and the Lord knitting Korea and Israel together. 저는 지금 길갈에 살고 있고요. 감사하게 이제 저희를 통해서 거기에 길갈에도 코리안 기도의 집이 생겼거든요. 그래서 하나님께서 정말 이렇게 한국과 이스라엘을 정말 아주 이렇게 긴밀하게 연결을 하고 있습니다. As the one new man, 새로운 한 세 사람으로서 we now have built a stone house on the eastern flank of Israel. It's the first line of defense of the eastern flank. Even it's the spiritual first line of defense of the kingdom of 지금 Israel. 그 가장 동쪽에 사실은 거기가 그 이스라엘 영역이 아닌데, 그러니까 중간 영역인데 거기에 가장 그 적과 대적되는 거기에 하나님께서 지금 기도의 집을 세우셨습니다. There's now a stone Korean prayer house 그래서 그게 돌로 만든 한국 기도의 집이 있고요. in the midst of an Orthodox Jewish community. 근데 거기는 정통 유대인들이 사는 커뮤니티 그 안에 하나님께서 기도의 집을 세우셨습니다. The Lord is working in mysterious ways, 정말 tying us together. 하나님께서 정말 신비하게 지금 일을 하고 계십니다. And the Lord's giving me this gift at the place. This is the place where Elijah ascended to heaven in a fiery chariot and passed on the double portion to Elisha. 여기는 엘리야가 불병으로 올라간 곳이고 정말 엘리야가 엘리사에게 갑절의 영감을 내린 곳이고요. So He's given me the gift to sound the double shofar, two at one time in harmony. 그래서 거기에서 And, 있기 때문에 I'd like to, 하나님께서 저에게 더블 그 쇼파르도 더블로 부는 그러한 은사를 저에게 주셨습니다. and the Lord has given me a special gift that there's one sound that I make that I'm good. I'm only good for doing it 3 times a day. But this is going to be the 4th time, so I'm going to ask the Lord for a special anointing. If you would all rise, I'd like to bless you with the voice of the Lord. Let Him speak to you through this. If there's any care or concern or resistance in your life, if there's an affliction of health, if there's a financial situation, whatever that need is, that prayer that you've been calling out and crying out to God for, where you need a breakthrough, as I sound the shofar over you, release that to the Lord. 하나님께서 저에게 특별한 은사를 주셔가지고 이거 연주를 할 수 있는 걸 주셨는데 제가 하루에 3번 이상 하기가 이거 힘들어요 너무. 그래서 오늘 이미 3번을 했는데 그렇지만 오늘 특별하게 이게 연주를 하면서 여러분들을 축복하기를 원합니다. 그래서 다 일을 쓰셔가지고 이거 연주를 축복의 이거 찬양을 들으실 때에 몸이 아프시거나 또 어려움이 있으시거나 경제적으로 어려움이 있으시거나 이 모든 것들이 이 찬양 가운데 풀어지리라 믿습니다. He's a God who keeps His promises. 하나님은 약속을 지키시는 하나님이십니다. He's a God of redemption, a God of restoration, 회복시키시고 a God of healing, deliverance, and freedom. 치유하시고 정말 새롭게 하시는 And the sound of the shofar is resurrection life. 정말 쇼파르는요 부활의 능력인 것입니다. I'm going to say the blessing over you. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu lishmoa kol shofar. Blessed art thou, Lord our God, ruler of the universe, who sanctifies us with His commandments and commands us to hear the voice of the shofar. Amen.
샬롬, 너무나 반갑습니다. 제가 보니까 우리 바울 우리 선생님도 러시아에서 같이 만났었어요. 그리고 뭐 또 우리 여기 좋은 자매님도 그렇고 다 얼굴들이 너무나 반갑고 감사한 얼굴이라서 그런데 제가 목사님께서 이렇게 말씀 저보고 나누라고 하셨을 때 저는 이렇게 그러니까 이렇게 테이블에서 앉아서 가족 세팅인 줄 알았어요. 근데 보니까 예배를 드리는데 오늘이 아비브 9일 성전이 무너진 날이잖아요. 우리 목사님께서 전문가 정말 귀한 분이시기 때문에 저는 그것에 대해서 나누는 것이 아니고 지금 제가 이스라엘에 간 지 6년 됐고 이제 6년째 7년째거든요. 근데 그 전에 제가 미국에서 기도의 집에 스텝으로 있을 때였어요. 근데 하나님께서 갑자기 자는데 수르바벨 그러고 저를 깨우셨어요. 너무 놀래가지고 제가 너무 소리가 수르바벨으로 깨우셔갖고 그게 저한테 한다는 말씀인지는 저는 생각을 못하고 그때 저희가 큰 교회에 거기 목사님이 새로 부임을 하셨어요. 그래가지고 이분인가 보다 그래가지고 그분에게 막 이 말씀을 주고 그랬습니다. 그랬는데 7년 후에 보니까 그게 저한테 주신 말씀이었어요. 그리고 또 한 번 제가 이스라엘 가기 전에 너무나 많은 사건들이 있었고 비전이 있었고 꿈으로 보셨는데 또 한 가지는요. 제가 그 꿈에서 비전처럼 이렇게 큰 고속도로가 있는데 그 옆에 교회가 3개가 있는 거예요. 침례 교회가 있고 그리스도 교회가 있고 그 중간에 회당이 있었어요. 그래가지고 그 회당 안으로 제가 들어가게 된 거예요. 근데 그때까지만 해도 제가 이스라엘과 정통 유대인에서 아무것도 모를 때예요. 근데 들어갔는데 보니까 까만 사람들이 옷을 입고 있고 이 사람들이 유대인인가? TV에서 본 것처럼. 그런데 만찬이 끝났고 디저트를 먹고 있어요. 근데 디저트에 초청을 한 거예요, 저희를. 그래서 디저트를 같이 먹고 근데 옆에 보니까 이 금실로 무슨 수건을 짜고 있어요. 금실로 수건을 짜면서 길게 내리는데 반쯤 짜진 거예요, 그게. 근데 그 짜는 여자들이 저보고 그게 제 거라는 거예요. 그때 제가 그게 기도쇼라는 것도 모를 때입니다. 그래가지고 제 거라고 그러는데 이게 뭔데 이 금실로 내 거를 짜나 이러는데 그게 딱 완성이 됐어요. 그래서 제 뒤에 섰어요. 근데 그 순간에 모든 회복과 힐링과 정말 말로 표현할 수 있는 그 글로리의 영광이 순간적으로 느껴지면서 제가 깼어요. 그래가지고 이게 도대체가 뭔지 모르겠고 그 수건은 뭔지 모르겠고 나중에 보니까 그 금실로 짠 그 수건이 일반 기도쇼 뭐 이렇게 블루 있는 게 아니고 특별히 또 이렇게 그런 저희가 아론이라는 거기 제사장이 한 번 한 것을 제가 보게 된 거예요. 그래서 이스라엘 가가지고 그걸 보게 된 겁니다. 그래서 이제 정말 오늘이 아비브 9월 성전은 무너졌지만 우리는요 성전을 수축하는 자입니다. 오늘 정말 우리 로버트 사역자가 말씀하셨지만 오늘 이 날에 하나님께서 우리를 예루살렘에서부터 그것도 길갈 그죠? 400년의 종살이가 끝나고 약속이 성취된 그곳 지구상에서는 가장 낮은 땅이지만은 하늘과 뚫린 그곳에서 저를 여기까지 보내셨습니다. 저희 일정을 다 바꾸셨어요. 지금 제가 한국에 2013년 이후부터 이스라엘에 사역하면서부터 해마다 나왔었고 2번도 나왔었는데 이번 여정은 특별한 여정입니다. 하나님께서 기도 여정, 우리나라의 한반도의 긴급 상황과 정말 이 열방이 움직이는 하나님의 시대에 그 시대에 따라서 중보 이렇게 땅 밟기 기도 이렇게 해서 저를 보내셨어요. 그래서 계획도 이렇게 없었고 이게 제가 이렇게 익숙하지가 잘 않습니다. 그래도 교회들이 정해 있는데 이번에는 그렇지 않았는데 그런 이유가 다 있었어요. 정말 하나님의 시간대로 움직입니다. 오늘 저희가 올라가는 그것도 원래 예정된 곳이 아니었죠. 어저께 바꿨어요. 근데 거기에서 하나님께서 보여주신 게 있는데 비디오 제가 짧은 거 저희 카톡 하나 있잖아요. 오늘 하나님께서 어떤 증표를 보여주셨는지 비디오를 잠깐만 보시겠습니다. 예. 이게 우리 스가랴 목사님과 팀이 같이 가서 예. 저희가 올라갈 때에 이제 하늘이 구름이 가렸어요. 약간 그래가지고 제가 사모님과 대화를 하면서 이제 선포를 했어요. 이제 우리가 구름이 우리 갔을 때 바다가 보여야 되는데 산이 보일 때 그래서 저희가 올라가면서 구름아 열릴지어다 선포했어요.
그러고서는 햇볕에 나올지도 선포했어요. 그래가지고 제가 무지개까지 보여주세요. 그러니까 우리 사모님이 무지개까지는 이러셔가지고 아닙니다 사모님, 무지개까지 주님 보여주십시오 선포했어요. 올라가가지고 저희가 정말 기도하고 이렇게 막 정말 이 남북한이 같이, 저희가 우리 그 박요셉 우리 전사님은 북한에서 오신 분이에요. 크리스천과 유대인이 하나 되고 남북한이 하나 되고 정말 아버지의 마음이 연합이 있는 그곳에서 저희가 같이 기도하고 기름 붓고, 그때 마침 성령님 오세요라고 막 외치는 그때에 누가 소리 질렀죠? 무지개다! 누가 소리 질렀어요? 저기 분이. 자 보십시오. 저게 더블이에요. 태양에 무지개가 있고 밑에 무지개가 또 있었습니다. 플레이가 되죠? 플레이 안 됩니까? 플레이 안 되는 거였어요? 아하, 그랬군요. 아이고, 저기 플레이가 되면서 쇼파를 부를 때 보이시죠? 와, 저거 지금 저희 사진이 너무 많은데 저것만 보여드리고 나중에 우리 목사님한테 여쭤보십시오. 그러면서 하나님께서 증거를 보이셨습니다. 그것은 뭐냐면은요, 하나님께서 저에게 수룻밥을 그러셨지만 여기 있는 한 분 한 분이 수룻밥이래요. 세상의 지식과 하나님을 거역하는 것과 우상 숭배와 이런 것들은 성전을 무너뜨렸습니다. 그러나 오늘 주님께서 저에게 무슨 말씀하시냐면요, 순결한 한 사람, 그죠? 무엇을 지어서 아버지께 드리는 것이 아니라 내가 주의 얼굴을 바라나이다. 그 한 사람을 통해서 하나님께서 성전을 세우십니다. 그것이 오늘 여러분들에게 정말 저희를 예루살렘에서 불러서 모든 일정을 바꿔가면서 여러분들에게 수룹바벨로 여러분들을 부르시고요, 성전이 무너진 그 날에 지금 이 말씀을 여러분들에게 하고 계신 것입니다. 저는 이스라엘에서 6년째 사역을 하고 있는데 긍휼 사역입니다. 긍휼 사역. 이렇게 뭐 PPT 사진 잠깐만 보여주시면요, 처음에 하나님께서 그 정부를, 그 유대 나라를 세운 그 정부 담당자가 거기에서 크리스천 프로그램을 시작하는데 강권적으로 연결시켜가지고 그 정부를 세운 단체, 벵거리온 초대 수상이 거기 총재였어요. 그 단체 모든 알리아를 총괄하고 유대인을 총괄하고 뭐 회당을 세우고 학교를 세우고 그 단체와 하나님께서 강권적으로 연결을 시키셨어요. 그러면서 알리아 사역을 돕게 하셨고 정착을 돕게 하셨고, 그러다가 또 교육청과 연결을 시켰습니다. 교육청과 연결을 시켜가지고 지금 1,500개 학교를 관리하는 그 디렉터에서 허락을 받아서 저희가 뭐 태권도와 또 종이공예 이런 걸로 수업을 하고 있고요. 또 아랍 과부센터 연결돼가지고 그 정말 가난한 나사렛에 있는 아랍 과부들을 5년째 섬기면서 가족이 되어 있고, 또 말씀드렸지만 길갈에 있는 그 정통 유대인 할머니, 이 할머니를 섬기면서 유대인들만, 정통 유대인들만 사는 곳인데 크리스찬임에도 불구하고 나는 조이스를 신뢰한다 이러면서 렌트를 주셔가지고 기도의 집이 세워졌고, 이런 모든 것들은 성전을 수축하는 것입니다. 성벽을 쌓는 것입니다. 그런데 이 성벽을 쌓는 곳에 비밀이 있습니다. 비밀이 있습니다. 우리 모두 성벽 쌓기 원하시죠? 성전 수축하기 원하시죠? 비밀이 있습니다. 알기 원하십니까? 비밀은요, 내 백성을 위로하는 겁니다. 이사야 40장 1절 말씀, 내 백성을 위로하는 겁니다. 근데 이 위로는요, 그냥 내가 생각하기에 저 사람이 위로하다가 아니라 진짜 첫째로 진짜 저 사람이 필요한 위로가 무엇인지를 아는 것입니다. 그렇죠? 배고픈 사람에게 옷을 주면 위로가 안 되고, 그렇죠? 추운 사람에게 빵을 주면 위로가 안 됩니다. 또 한 가지, 그 위로는 생명을 낳아야 되는 것입니다. 아무리 그 사람이 필요하다고 해서 마약을 주겠습니까? 아니죠. 필요한 것을 주지만 그것이 생명이 되는 것을 줘야 되는 것입니다. 그런데 저희가 지금 그 러브 153이 이스라엘에서 성전을 수축할 수 있는 그 시작은요, 위로였어요. 사람들이 저에게 어떻게 해서 주이시 에이전시를 만났냐고 묻는데, 친구 위로하다가, 친구가 너무나 위로하다는 마음을 너무 강하게 주셔가지고 이스라엘에서 제가 다른 거 다 취소하고 친구 위로를 하러 갔어요.
근데 그 친구의 친구가 누구냐면은 그 주이스 에이전시에서 크리스천 프로그램을 시작을 하려는 디렉터였습니다. 모르고 만났어요. 그러다 보니까 모든 문이 열렸습니다. 비자도 해결됐습니다. 이스라엘 아시죠? 비자 때문에 얼마나 고생하고 선교사님들이 학교 다니고 고생하는데 다 해결되고, 그 다음에 교육청은요, 이거는 제가 잠깐 스토리를 나누기를 원하는데, 교육청은 이제 주이스 에이전시에서 운영하는 정착센터에 직업훈련 재봉학교가 있었어요. 이게 물을 닫았어요. 집이 그게 장소가 팔려가지고. 그래가지고 제가 하나님께서 근데 어떻게 할까요? 기도하는데 학교라는 마음을 주셨어요. 그래가지고 제가 설마 교육청이라고 들어갈 수 있다는 상상도 못했기 때문에 이스라엘 안에 있는 크리스천 학교를 컨택을 해야 되나 이런 상태에서 이번에도 또 위로하는 사건이 생겼어요. 그 이디오피아 예투비라는 자매가 잡을 잃었어요. 그래서 이 자매에게 오병이어, 우리 여기 오병이어 거기 별다는 잡을 주러 제가 갔어요. 갔는데 이 자매가 영어를 못하니까 오빠가 통역을 하러 왔습니다. 그래가지고 이 오빠가 통역을 하러 왔기 때문에 이디오피아 사람이에요. 그래서 제가 이디오피아 갔다 온 사진을 막 보여주면서 그랬더니 이 오빠가 깜짝 놀라면서 그게 있는 사진에 목사님을 아는 거예요. 자기 동창이래요. 그러면서 곤다르에서 학교를 같이 다닌 거예요. 그러면서 하는 말이 이분이 목사님이라 그러는 거예요. 그래가지고 아니 당신이 어떻게 이분이 목사님인 줄 아냐. 이 사람이 크리스천인 거예요. 동생은 유대교지만 이 오빠의 그 모든 집안은 예수님을 믿는 이디오피아 유대인인 거예요. 그래가지고 막 기뻐하면서 좋아하면서 제가 이 오빠에게 어디서 뭐 하냐 그랬더니 교육청에서 일을 한다는 겁니다. 그래서 제가 너무 놀래가지고 학교로 들어가라고 했는데 이분이 지금 교육청에서 일을 하는 믿는 분인 거예요. 그래가지고 제가 그렇잖아도 하나님께서 학교로 들어가라는 마음을 주셔가지고 기도하고 있었다고 그랬더니 이분이 그러면은 자기가 자기 1500개 초중고를 관리하는 사람이 자기 보스인데 자기 보스에게 얘기를 해볼 테니까 자료를 달래요. 그래서 제가 사진하고 뭐 그전에 3년 정도 했었으니까 땡큐 레터 이런 걸 해가지고 줬습니다. 그랬더니 한 2주 있다가 연락이 왔어요. 자기 보스가 태권도라든지 뭐 직업훈련이라든지 이런 프로그램을 일반 학교에서 할 수 있도록 예스를 했다는 거예요. 그래가지고 너무 놀래가지고 제가 이 얘기를 정보 있는 분한테 했어요. 저기 내가 이 교육적인 사람을 만났는데 이렇게 얘기를 하더라. 그랬더니 그분이 뭐라는지 아세요? 사기꾼을 만났다 그랬어요. 그 사람 거짓말장이다. 불가능한 얘기다. 어떻게 교육청에서 그거 불가능한 그 사람 사기꾼이니까 조심하고 아니다. 그래가지고 제가 아니라고 얘기를 해도 저를 안 믿어요. 그 후에 얼마 있다가 이 1500개 학교를 관리하는 디렉터를 만나러 갔습니다. 예루살렘 시청에. 갔는데 이 디렉터가 저한테 뭐라 그랬는지 아십니까? 몇 개 학교나 할 수 있겠냐. 이래가지고 지금 2년째 저희가 4군데 학교에서 태권도 하고 봉제도 잠깐 했었고 종이공예하고 북글씨도 하고 하여간에 그리고 지금 코리안 칼처 그렇게 해가지고 뭐든지 할 수 있도록 이런 놀라운 일들이 일어나고 있습니다. 그리고 이제 한 가지만 더 쉐어를 하면은요, 길갈 아까 말씀 들으셨잖아요. 이 길갈 정말 여기는 너무나 소중한 장소예요. 혹시 길갈 기도의 집 사진만 하나 올려줄 수 있습니까? 여기에서 이제 로버트를 통해서 만나게 됐어요. 그 할머니가, 이 할머니는 어떤 할머니냐면은, 여리고에서 20년 전에 살다가, 그때는 회당에서 예배 드리고 유대인들과 같이 살았는데요. 그때 사태가 나면서 막 아랍인들이 회당을 불태고 이래가지고 유대인들이 다 쫓겨나왔어요. 여리고에서. 그랬는데 이 할머니는 이 땅의 소중함을 지키느라고 안 나오시는 겁니다. 그러니까 군인들이 지키다가 너무 위험해가지고 이 할머니를 어떻게 얘기를 했냐면 우리 군대기지 옆에 땅을 줄 테니까 나와라. 이래가지고 데리고 나왔습니다. 설마 이 할머니가 거기 정착할 줄 몰랐는데 20년 후에 저기에 올리브 나무가 500그루예요. 석류나무가 200그루고 막 야자대추 모든 것이 있는 그런 곳이고 정통 유대인의 지역으로 하는 것입니다. 4년 전에 처음 만났을 때 이 할머니가 제가 크리스찬이라니까 얼굴도 안 봤습니다. 눈도 안 마주치고. 근데 꾸준하게 하나님께서 친구 되어주고 위로하라는 말씀 주셔가지고 한 번 가고 두 번 가고 또 도움이 필요할 때 또 다소 도와주고 갈 때마다 찬양해주고 이랬는데 한 번은 저희가 때로는 너의 앞에 이 찬양을 저희가
한국 팀들이 와서 하는데요. 할머니가 눈물을 주르르 흘리셨어요. 감동을 받으셨습니다. 그리고 그 이후에 어떤 연락이 왔냐면은 지금 여리고는 이분은 못 들어가셔요. 유대인이라서. 근데 1년에 한 번 여리고가 무너진 날, 그 날은 들어가세요. 근데 같이 가자고 연락이 왔습니다. 그래가지고 이러한 일들을 저희가 하게 됐어요. 그때 같이 가신 분 한 분 여기 계시네요. 이러면서 신뢰가 돼가지고 정통 유대인만 주는 집을 렌트를 주신 거예요. 그래서 하나님께서 역사를 쓰고 계십니다. 저 안에 코리안 크리스천을 두셔가지고 한국 크리스천을 통해서 지금 여호수아와 갈렙이 그 땅을 차지했던 것처럼요. 갈렙이 여호수아와 갈렙 아시죠? 목사님 통해서 그 이방인의 그죠? 불인데 이렇게 같이 이방인과 유대인을 같이 그 안에 들여서 하나님께서 약속의 땅을 취하게 하셨던 것처럼 지금 다시 2019년에 유대인인 어느 할머니와 이방인인 저를 통해서 다시 거기다가 세우고 계십니다. 지금 이러한 놀라운 성전이 세워지고 있고요. 건축되고 있습니다. 제가 오늘이 너무 중요한 날이라 제가 우리 스가랴 목사님이 좀 나눠주시기를 저도 원해가지고 제가 시간을 길게 하지 않으려고 합니다. 안 하는데 정말 꼭 기억해야 될 것. 지금 우리가 실체잖아요, 그렇죠? 지금 제가 앉아 있고 와 있고 이스라엘 와서 만나셨고 지금 저게 너무나 아름다운 기도의 집이고 저게 창문으로 모세가 섰던 꼭대기가 보입니다. 기념교회가 보이고 모든 것이 눈앞에 다 나옵니다. 저거 실체거든요. 여러분들의 꿈과 소망과 비전이 실체입니다. 아직 현실이 안 됐을 뿐입니다. 그렇죠? 여러분들은 다시 말하지만 저만 수룹바벨로 부른 것이 아니라 수룹바벨로, 여호수아로, 에스더로 여러 가지 루스로 다 부르셨습니다. 그것이 실체가 되는 기본은 뭐냐면은 내 백성을 위로하는 겁니다. 근데 그 내 백성은 내 옆에부터 시작됩니다. 내 옆에부터 시작됩니다. 아멘이 크지가 않아요. 이스라엘만 오시려고 하십니까? 내 옆에부터 시작됩니다. 그래서 이스라엘 가라 하시면 가시고 그런 겁니다. 꼭 기억하시는 것은 무엇이냐면은 그 작은 위로가, 그죠? 오늘 러브 153이 정부 안에서 지금 7년째 일을 하게 하고 있고 불가능하다고 했던 일을 하게 하고 있고 기적적인 일을 하게 하고 있는 시작이었습니다. 정말 정통 유대인만 들어갈 수 있는 데인데 그 작은 위로 하나가 지금 하나님의 역사를 쓰고 있습니다. 정부에 있는 분이 불가능하다고 했던 그 교육청의 일이 정말 그 별다는 조금만 그 잡떨어진 그 사람에게 하는 걸로 시작되는 것입니다. 그래서 꿈은 크게 가지시지만 그 일을 위해서 작은 일을 놓치지 마십시오. 내일을 살기 위해서 오늘을 놓치지 마십시오. 오늘이 여러분들에게 준 선물입니다. 그래서 정말 이렇게 역사적인 날, 역사적인 때에 여러분들 만나서 너무 감사하고요. 기도 부탁을 드려야 됩니다. 이 여정이 특별히 하나님께서 정말 그 나팔을 불면서 한라에서 백두까지 온 한국 땅을 밟게 됩니다. 저희가 DMZ도 갔었고요. DMZ에서 태백으로 갔다가 제주도로 왔습니다. 원래 제주도에서 부산 갔다가 다시 이제 이분은 돌아가시는 건데 완전히 오늘 아침 일정을 바꾸셔가지고 이 땅을 이제 부산, 포항, 광주, 대구 다 밟으면서 DMZ를 다시 갑니다. 기도가 필요합니다. 제가 태백 갈 때요. 비가 오는데 정말 10m도 킬로 앞에도 못 가도록 그 스피드를 못 내도록 비가 부어가지고 얼마나 위험했는지 몰라요. 그리고 또 이렇게 돌아오는 날 때도 이 사고가 날 뻔했어요. 그런데 하나님께서 보호하셨어요. 하나님께서 보호하신 것을 믿습니다. 그렇지만 온전한 아버지의 저희의 생각과 저희의 계획이 아니라 정말 우리 남북한을 위한 그 하나님의 계획을 이루도록 기도 부탁드리고요. 또 지금 이스라엘에서 저희 러브의 삶을 지키고 있는 스태프들을 위해서 기도 부탁드리고 모든 것이 순조롭게 되도록 또 필요한 모든 것들 하나님 공급하셔서 정말 하나님의 역사를 같이 보는 여정되고 기도의 가족 되어져 가지고 정말 남북한 하나 돼서 예루살렘까지 코리아 아시죠? 고레 부르다 야 하나님이 부른 민족
이때는 무슨 때냐? 하나님께로 돌아올 때입니다. 지금 정치가 어떻고 뭐가 어떻고 뭐가 어떻고 정말 어지럽죠? 근데 이때는 여호와의 행하심을 볼 때입니다. 아멘. 그래서 정말 우리나라 대한민국 하나님이 부른 민족의 정체성을 회복하고, 그죠? 정말 그 하나님의 말씀의 성취가 내 안에 이루어지고 약속을 같이 보고 그러한 저와 여러분들 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 감사합니다. 어떻게 이 모임을 해야 될까 했는데 하나님께서 이미 하고 계십니다. 할렐루야. 여러분, 왜 우리 길갈에 대한 오늘 소식을 들었잖아요. 길갈의 현재의 모습. 그 뜻이 뭐죠? 굴러갔다. 수치가 굴러갔다라는 거죠. 그럼 수치가 왜 존재할까요? 굴러가기 위해서 존재합니다. 왜 제약이 있죠? 덮어지기 위해서, 사해지기 위해서, 죄보다 더 큰 사랑이 무엇인지를 증거하기 위해서. 왜 분리돼 있죠? 하나기 때문에. 하나 되기 위해서 분리되어 있는 겁니다. 잠깐. 근데 원래 하나입니다. 할렐루야. 그 한 표시가 뭐냐면 이 떡 5개와 물고기 2마리예요. 그리고 사단은요, 분리시키려고 합니다. 수치 가운데 망하게 만듭니다. 근데 이게 왜 회복을 가져오냐면요, 왜 연결시키냐면요, 이게 뭐냐면 북한에 있는 믿는 지하 교인의 그 여성들이 이 천과 바늘을 가지고, 이 실을 가지고 만든 이 물고기와 떡 5개예요. 요거를 가지고 이스라엘로 보낸 거예요. 그래서 뭐냐면 여기다 다윗별 요거를 또 부착을 시킨 겁니다. 그러니까 사단은 우리 민족의 데스티니와, 사실 우리 민족의 데스티니 뭐죠? 잠언 17장 17절에 있는 대로 친구의 사랑은 끊어지지 아니하고 형제는 위급한 때까지 위하여 낳느니라. 할렐루야. 그러니까 사단은 분리시키려고 하고 수치 가운데 멸망되기를 기뻐합니다. 근데 하나님은요, 여러분, 이 사단은 그러한 일들을 합니다. 그러나 하나님은 이 작은 요거를 하나 되게 만드는, 북한에 있는 지하교회 여성과 이스라엘에 있는 믿는 유대인 여성이 함께 손을 모아서 만드는 믿음과 소망과 사랑의 이 작은 메시지가 담겨있는 이것들을 사는 사람들이 생겨요. 이거는 이 메시지를 사는 사람들이에요. 이거는 이 언약의 성취, 에카드, 한 분이신 하나님이 모든 것을 다시 연결시킬 것이고 수치를 다 굴러가게 하실 것이고 하나됨을 이루어 내실 것이라는 그 하나님을, 그 하나님의 언약을 사는 사람들이에요. 할렐루야. 그래서 오늘 저희 샤밧에 하나님께서 뭐 하실 말씀 있어요? 네? 할 말이 많지만 네. 그래서 이게 작은 겁니다. 이게 뭐죠? 내 믿음을 보이는 거예요, 하나님께. 하나님은 이런 사람을 찾고 계시는데 이게 바로 오늘날의 갈렙과 같은 사람입니다. 이게 바로 오늘날의 룻과 같은 사람이죠. 친구, 우정, 룻의 뜻은 그거잖아요. 그죠? 친구의 사랑은 끊어지지 않을 것입니다. 형제는 언제 형제됨을 알게 될까요? 언제 이스라엘과 우리 한민족이 형제라는 걸 알게 될까요? 위급한 때. 여러분이 가까운 신상공원에 가면요, 6.25 기념하는 조형물들이 있어요. 거기 16개 나라의 국기들이 있고 거기에 몇 명이 참전했고 몇 명이 희생됐는지가 다 적혀 있는데 미군이요 179만 명이 참전했습니다. 그 중에 5만 명 정도의 사상자가 났어요. 근데 그 가운데 수만 명은 유대인이었습니다. 영국군도 마찬가지고요. 형제는 위급한 때까지 위하여 난 것입니다. 할렐루야. 예. 우리도 지금 위기예요, 사실은. 그래서 이스라엘이 도우러 오잖아요. 원래 게 뭔지. 제게 오늘 예배 가운데 주신 감동은 뭐냐면 수룹바벨의 뜻을 성경에 말씀하셨잖아요. 처음 이스라엘로 콜링 받을 때. 그리고 수룹바벨이 뭐냐면 성전, 무너진 성전을 다시 지은 사람입니다. 수룹바벨의 뜻이 뭐냐면요, 바벨, 모든 혼잡. 바벨은 혼란스럽다 이런 뜻이에요. 그것을 갖다가 제루브, 혼란스러운 것,
모든 바벨에 속하는 것, 수치 가운데 멸망되고 분리됨으로 끝나게 하려는 것들에 대해서 심판하고 바벨을 극복한다 이런 뜻입니다. 바벨을 멸망케 한다 이런 뜻이에요. 그러니까 수룹바벨 앞에서 큰 산들이 존재하지만 하나님은 어떤 권세를 주시죠? 큰 산아 네가 무엇이냐? 수룹바벨 앞에 평지가 되어라. 그리고 왜 난관들이, 왜 문제들이 있을까요? 평지가 되기 위해서 있는 것입니다. 그게 수룹바벨의 스피릿이에요. 그게 우리에게 있는 주님의 영입니다. 그게 우리에게 주신 언약이고 말씀이에요. 그게 친구됨이고 그게 형제됨입니다. 그 안에 위로가 흘러나오게 되어 있고요. 그 안에 믿음이 전달되게 되어 있고요. 소망이 표현되게 되어 있습니다. 사랑이 확인되게 되어 있습니다. 할렐루야. 그래서 오늘 마지막 순간, 이 시간은요, 이 작은 거를 샀던 것처럼 우리가 오늘 들은 메시지들을 가지고 사실은 저희가 이 사역자들이, 팀들이 오시는데 사실 땅끝이잖아요, 제주도. 그죠? 네. 근데 저희들이 뭐 비행기 표도 해드린 게 없고 아무것도 해드린 게 없습니다. 이분들이 다 자비량으로 오셔서 지금 이 모든 것들을 같이 저희를 친구로 알고 찾아온 거예요. 이 시온에서 땅 끝에 있는 이 제주도 사람들, 이 한국 민족을 향해서 그대들이 나의 친구다. 너희들이 지금 위험하지 않느냐. 그래서 우리 대통령, 이스라엘 대통령도 왔다 가셨잖아요, 그죠? 네. 여기 또 한 사람을 하나님이 보내신 겁니다. 우리를 친구로 여기신다라는 거예요. 또한 우리는 이들을 형제로 여기기를 원하는 것입니다. 그럴 때 사단의 모든 분리 정책은, 모든 바벨에 속한 것들은 수룹바벨 앞에서 평지가 될 것입니다. 평탄케 될 것입니다. 위로함을 통해서. 여러분, 이 길갈의 메시지 앞에 이걸 우리가 샀으면 좋겠어요. 여러분, 길갈에 기도의 집이 세워지리라. 한국 사람이 가서 길갈에서 기도하는 집을 만들리라는 것은, 이거는 수천 년, 우리 민족 반만 년 역사에 있어서 처음 있는 일입니다. 이때를 위해서 우리를 하나님이 지켜오신 거예요. 이때를 위해서 보존해 오신 것입니다. 우리가 여기에 이걸 샀으면 좋겠고요. 또 동참했으면 좋겠어요. 그래서 이 길갈이 회복되는 일에, 그리고 그 유대인들을 위로하는 그 일에, 또 아랍과 유대인이 하나 되게 하는 그 일에 우리가 씨앗을 심기를 원하고, 이게 뭐냐면 우리가 마땅히 드릴 감사의 제사죠. 할렐루야. 또 내가 하나님의 모든 언약이 이루어지는 지금 때이고, 그것을 하나님의 사람들을 통해서 지금 이루고 계시다라는 것에 대해서 내가 동의하는 것이고, 아멘하는 것이고, 그것을 또한 내가 믿음으로 사는 것을 얘기하는 것입니다. 할렐루야. 그래서 마지막 시간에는요, 그리고 그 믿음으로 사기 원하는 분들에게는 기회를 드려야 돼요. 할렐루야. 그래서 여러분 지금 기도해 보시기 바랍니다. 이것은 단순히 어떤 믿음의 행위예요. 오늘의 내게 은혜가 있음을 인해서, 내 안에 성전이 지어지고 있는 것에 대해서, 또 유대인과 이방인이 함께 지어져 가고 있는 것에 대해서, 그것을 온전히 우리가 갈렙처럼 온 마음으로 받아 안고 더 가까이 우리가 다가가기를 원합니다. 그래서 이스라엘 가운데 있는 수치가 다 굴러가기까지. 이스라엘의 수치는 뭐죠? 언약의 땅에 있어야 됨에도 불구하고 그들이 흩어져 있는 것입니다. 그리고 우리도 마찬가지죠. 하나님의 자녀로서 온전히 서가고 있는 중이죠. 수치가 계속 굴러가고 있습니다. 그런데 이 비밀이 뭐냐면 위로함, 형제를 위로함, 어떤 친구됨, 이거를 통해서 바벨이 무너지게 되고, 이거를 통해서 에카드, 하나됨이 풀어지게 되고, 주님의 집이 온전히 온 우주 가운데 세워지게 될 줄로 믿습니다. 자, 그래서 우리 찬양하면서, 우리 찬양할 때 샬롬 샬롬 예루살렘, 하나님은요 지금 문을 열고 계십니다. 어떤 문을 열고 계시냐면요, 에덴의 문을 열고 계십니다. 창세기 3장에서 쫓아내셨던, 두루 도는 불칼을 두시고 또 화염검을 두셔서 내어 보내셨던, 그러나 이제 예수의 피를 가지고 이제 막힌 담이 무너지고 한 세 사람이 나타나서 이제 예수 그리스도를 머리로 해서 다시 입성하기를, 본향으로 그 모든 자녀들이 돌아오기를
하나님은 기다리고 계신 것이죠. 할렐루야. 6월절부터 초막절까지, 아니 모든 샤밧, 모든 희년, 모든 계명, 예수 그리스도를 통해서 우리 가운데 선물로 주셨는데, 이 모든 것들은 뭐냐면 아버지께서 우리를 다시 초청하시는 것이고, 임재의 문, 상속할 그 자녀들이 다시 돌아오는 그 길, 그 예루살렘의 샬롬을 구하면서 우리 찬양하면서 우리가 연보했으면 좋겠습니다. 길갈의 기도의 집이 세워지는 일에 또 우리 사역자들을 축복함으로 같이 우리가 또 이 메시지를 사고 믿음으로 표하고, 여러분 이건 시작입니다. 아멘. 우리 같이 찬양하고 또 우리 드리도록 하겠습니다. I had said that there were three distinct. There are three things that were distinct to the Jewish race, to the Jewish people, and different than any other people, and that was the Torah, the shofar, and the menorah. 다른 민족들과 다르게 유대인의 특징이 제가 세 가지 있다라고 말씀드렸죠. 쇼파, 메노라, 토라. And as I was sitting during the message, I looked up and I saw a shofar, a menorah, and a Torah. 네, 제가 그 설명을 드리고 나서 세 가지 특징, 자리에 앉아서 앞쪽을 보니까 여기 메노라, 그리고 쇼파, 그리고 여기 토라 액자, 그죠? 토라 스크롤이 있는 것이 보여졌습니다. This is my first time to Korea. Before I came here, the only Korean food I know is kimchi. 제가 한국에 지금 처음 왔는데요, 이번 방문이. 한국 오기 전에 알았던 유일한 한국 음식은 김치뿐이었습니다. And I like kimchi. 저 김치 좋아합니다. But this week, I've had so much Korean food. 근데 이번 주에 제가 많은 한국 음식들을 맛봤습니다. And I love the Korean food. 사랑에 빠졌습니다. And I think it shows, but I think I'm Korean Jewish. 네, 생각했습니다. 내가 아마 한국계 유대인인가? And I thank all of you 저도 생각합니다. 여러분 모두도 for your Jewish heart. For your Jewish heart. I'm Korean Jew, and I thank 여러분 you for your 모두도 Jewish 제가 heart. 생각할 때는 유대인의 마음을 가진 분들 같아요. And I want to leave you with Isaiah 27:13. 이사야 27, 27장 13절 말씀 읽기 원합니다. It will come to pass in that day that a great trumpet will be blown, and those who are lost and perishing in the land of Assyria, and those who are scattered in the land of Egypt will come and worship the Lord on the holy mountain at Jerusalem. 우리 다 함께 읽을까요? 시작. 그날에 큰 나팔을 울려 불리니 아수르 땅에서 파멸케 된 자와 애굽 땅으로 쫓겨난 자가 돌아와서 예루살렘 성산에서 여호와께 경배하리라. 아멘. I'm not sure how to bless them again. I just have the Aaronic blessing, and other than it's been a long night, and I can bless them with the Israeli Defense Force wake-up call. 제가 여러분들 제사장의 축복을 할까 하다가 주님이 주신 마음이 이스라엘 군대가 아침에 기상할 때, 깨어날 때에 축복하는 축복으로 여러분들을 축복하고자 하는 마음이 들었습니다. 그 기상 나팔인가 봐요. Because the Lord says, 왜냐하면 주님 말씀하셨습니다. I'm blowing a trumpet, I'm blowing a trumpet. 내가 나팔을 불리라. It's time for the army to arise. 군대가 일어날 때이기 때문이다. It's time for the warriors to arise. 전사들이 일어날 때이다. And I'm causing you to be a voice like a trumpet in this hour, says the Lord. 이때에 내가 나팔의 소리를 너희에게 주리라.
군대가 일어났습니다. 할렐루야. 친구들이 일어났습니다. Shabbat Shalom. 샤바 샬롬. 정말 특별한 축복이었습니다. 할렐루야. 예, 여러분들 이제 달려가시게 될 겁니다. 네.